जय श्री अपना चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गोस्वामी 108 मधुसूदन बावासी रुचि बाबा महोदय श्री राजकोट में बिराजो छो। आप श्री परम पूज्य गोस्वामी 108 गोविंदराय जी महाराज श्री आत्मा छो। आप 15 वर्ष की नानी उम्र थी पुष्टि संप्रदाय में प्रचार कार्य में अनेक माध्यम जोड़ायेला छो। आप श्री वल्लभाचार्य फाउंडेशन की स्थापना करी, जेना द्वारा अनेक सामाजिक और सांप्रदायिक कार्यों थया छे। 3 वर्ष अगाऊ एक सफल व्रज यात्राનું संचालन આપશ્રીના નિત્ય હેઠળ સંપન્ન કર્યું હતું। આશરે 5000 વૈષ્ણવો તેમાં જોડાયા હતા। તે એક ઇતિહાસ ઘટના બની ગયો। આપશ્રી વારંવાર રાજકોટમાં કથાશાસ્ત્રનું આયોજન કરો છો અને આપના અદ્ભુત શૈલી આપના વચનામૃતનો લાભ વૈષ્ણવને આપો છો। આપના સુંદર મધુર વાણીનું આજ વચનામૃતનો કૃતાર્થ કરો। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। जय जय श्री कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खूब 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 बहुत टाइम जय जय। नमो नमस्ते स्तुषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादि लीलामृत जलधिभरा क्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासिद्ध भूमौ यः सन मनुष्याकृतिरतिकरणं स्तं प्रपद्ये हुताशम्। घनश्याम देहं महद्वन्द्वगेहं कलौ सोमयागस्य कर्तारमीशं कलारूप कृष्णस्य सूत्रार्थकारं सदा श्रीयुतं वल्लभं संभजेऽहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। श्रीजी वचनामृत सीरीज ना मुख्य आयोजक मंडल परम भगवदीय स्मिताबेन पटेल आदि बधा आ माध्यमना आ प्लेटफॉर्मना बधा आयोजक महानुभाव आ खूब सुंदर एक एवो माध्यम उपलब्ध थयो छे के जेना माध्यमथी बधा वैष्णवोने सत्संगनो लाभ गोस्वामी बालकोना मुखेथी विद्वान शास्त्रीजीओना मुखेथी भगवदीय वैष्णवोना मुखेथी जे कोई पण सत्संग कीर्तननु लाभ होय ए बधा वैष्णवोने उपलब्ध थाय, ए बधा वैष्णवोने प्राप्त थाय ए माटे स्मिताबेन आदि बधाए बहु मेहनत करीने अने बहु भाव राखीने आ प्लेटफॉर्म बनाव्युं छे। अने सौथी प्रसन्नतानी वात ई छे के आ जे प्लेटफॉर्म छे आ प्लेटफॉर्म निरंतर चाले छे। आनी पहेला पण श्रीजी मंदिरना माध्यमथी जे पण प्रवचननो मारा 4-5 वखत हुं आव्यो छुं ए वखते पण आपणे ए चर्चा थयेली के भाई सत्संग जे छे ए नित्य करवानी वस्तु छे। निरंतरता सत्संगनी अंदर रहेवी ए बहु आवश्यक छे। कारण के आ कोई ओकेशनली करवानी के कोक वखत करवानी वस्तु नथी। सत्संग कीर्तन आपणे त्यां श्री ठाकुरजीनी लीला पण नित्य छे, नित्य लीला, सेवा पण नित्य छे, नित्य सेवा, अने सत्संग पण नित्य छे, नित्य सत्संग। आजे आपणे अहींया तमे सौराष्ट्रमा आवो अने अहींयानुं जे गामडाओनुं कल्चर जोवो तमे तो तमने खबर पड़े। हवे तो बधी जग्याए ए प्रकारनुं कल्चर रह्युं नथी, घणी जग्याए बहु चेन्ज थई गयुं छे, पण छतां तमे मेजोरिटी ज्यां ए कल्चर लोकोए जाळवी राख्युं छे ए बधा गामडाओमां तमे आवो तो तमने ख्याल आवे के नानकड़ुं गाम होय छतां पण त्यां श्री ठाकुरजीनी सेवानो क्रम बधा अमुक घरो वैष्णवो जे पહોંચી શકતા હોય એ કરતા હોય, પરંતુ સત્સંગ જે છે એ નિત્ય રાત્રિના થતો હોય, ત્યાં ભગવત મંડળી હોય કે કોઈ પણ હોય।
અર્થાત આપણા પૂર્વાચાર્યોએ, આપણા પૂર્વ વૈષ્ણવોએ આ જે સત્સંગની પરંપરા છે, આ પરંપરા જાળવી રાખી છે, એની નિત્યતા જાળવી રાખી છે. અર્થાત કે નિત્ય સત્સંગ થાય તો આપણને શ્રી ઠાકુરજીના દિવ્ય ચરિત્રોનું અવગાહન થાય. એ શ્રી ઠાકુરજીના દિવ્ય ચરિત્રોના અવગાહનની સાથે સાથે પરસ્પર સેવાક્રમ જાણવા મળે. હવે આજે કોઈ બે વૈષ્ણવ શ્રી ઠાકુરજીની સેવાની ચર્ચા કરતા હોય, બે વૈષ્ણવ અલગ અલગ બાળકો સાથે કનેક્ટેડ હોય, બંને બાળકોના ઘરોની રીત અલગ અલગ હોય, તો આપણને ચર્ચા કરવામાં કેટલો આનંદ આવે કે ભાઈ અમારે ત્યાં તો આ ઉત્સવની અંદર આ ક્રમ થાય, અમારે તો આ ક્રમ થાય. અર્થાત પરસ્પર એ ચર્ચા કરવામાં આવે તો ઉલટાની જે વિવિધતા છે એ જાણવા મળે આપણને. આજે પુષ્ટિમાર્ગની બ્યુટી જ આ છે. ઘણા જણા એમ કે ભાઈ પુષ્ટિમાર્ગના શ્રી ઠાકુરજી એક છે, પુષ્ટિમાર્ગના ગ્રંથો એક છે, પુષ્ટિમાર્ગના ગુરુદેવ શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી એક છે, તો બધા ઘરોની આ સેવા રીતિ જે છે એ અલગ અલગ શું કામ છે? એ પણ એક સંવિધાનની જેમ એક જ શું કામ નથી? તો એનો ઉત્તર આ છે વૈષ્ણવો કે આજ આપણા પુષ્ટિમાર્ગની બ્યુટી છે કે આપણે ત્યાં કોઈ બંધન નથી કે આ જ રીતે કે આ જ દાયરામાં કે આ જ ક્રાઇટેરિયામાં આ વસ્તુ કરવાની. જે ભક્તને જે પ્રકારનો ભાવ પ્રગટ થયો, બરાબર, જે પ્રકારની સ્વરૂપાસક્તિ થઈ છે ઠાકુરજી ઉપર, કોઈને ઠાકુરજીના બાલ સ્વરૂપમાં આસક્તિ છે, કોઈને ઠાકુરજીના કિશોર અવસ્થાના સ્વરૂપમાં આસક્તિ છે, તો જે પ્રકારના શ્રી ઠાકુરજીના લીલાત્મક સ્વરૂપમાં જીવની ભાવના હોય એ ભાવ મુજબ શ્રી ઠાકુરજીને એ સેવે. તો આ તો એક અત્યંત સુંદરતા છે પુષ્ટિ માર્ગની કે આજે જે પણ અમારા પૂર્વાચાર્યો પોતપોતાના ગ્રહોના નિર્માણ કરીને આપ શ્રી અલગ બિરાજ્યા, આપના માથે જે જે સ્વરૂપ પધાર્યા એ સ્વરૂપના વિશેષ ભાવો જે એમના હૃદયમાં પ્રગટ થયા એ પણ એ રીતમાં ઇન્ક્લુડ થયા. એટલા માટે જે 7 ઘરોની રીત છે, પછી એ 7 ઘરોની સેવા રીતની સાથે સાથે જે 7 ઘરોના ઉપઘરો છે, એમના જે નાના ભાઈઓના ઘરો જે ડેવલપ થયા, એ બધા પણ અલગ અલગ ઘણા બધા ઘરોની રીત આપણે વિશિષ્ટ રૂપમાં, મૂળ આધાર ઈ જ હોય 7 ઘરોની રીત, પણ એમાં કંઈક વધારો ઘટાડો થઈને ડેવલપ થઈ. તો આ તો પુષ્ટિમાર્ગની બ્યુટી છે, આ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે કે આટલી વિવિધતા છે. નહીં તો આજે બધું એક જ હોત તો કઈ ચર્ચા કરવાની વાત ન હોત. આજે 2 ઘરોના વૈષ્ણવો પરસ્પર ભેગા થયા તો ચર્ચા કરવાની વાત થઈ કે ભાઈ અમારા ઘરે આ અમારી સેવા રીત મુજબ આ પ્રકાર હોય, તમારે કેવી રીતે હોય. તો આ પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે કે જીવ જે પ્રકારનો ભાવ કરે છે, ભલે અને એ ભાવ પાછો પ્રામાણિક હોવો જોઈએ. ભાવ જે છે મૂળ ક્રમથી ચાલેલો હોવો જોઈએ, માર્ગની પ્રણાલી અનુસાર હોવો જોઈએ. એ પ્રકારના ભાવપૂર્વક જો શ્રી ઠાકુરજીને સેવે છે તો એ સર્વોત્તમ વાત છે. એનાથી વધારે આનંદની બીજી કોઈ વાત નથી. એટલા માટે આ સત્સંગનો માધ્યમ એટલો જરૂરી માધ્યમ છે કે આ માધ્યમ આપણને સંવાદ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આજે આપણે લોકો સાથે બેસી અને કંઈક ભગવત ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. મૂળ આપણો જે પ્રયોજન છે આ સત્સંગના માધ્યમનો બધાનો પ્રયોજન મૂળ એ જ હોવો જોઈએ કે આપણે કેવી પણ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીનો જે માર્ગ છે, શ્રી ગુસાઈજીનો જે માર્ગ છે, એ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીના માર્ગ ને આપણે જેટલા પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો છે એમના હૃદય સુધી પહોંચાડીએ. અને આજે જે વૈષ્ણવો સેવા કરતા નથી, કારણ કે સેવા જે છે એ પ્રધાન આચાર્ય ચરણોની આજ્ઞા છે, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. તો જે ઠાકોરજીની સેવા કરવી જે છે એ પ્રમુખ પુષ્ટિમાર્ગમાં કર્તવ્ય છે જીવનું. તો એ જીવનું કર્તવ્યના વહન કરવામાં જો આપણે આપણા બાળકોને, આપણા યુવાનોને તત્પર ન કરી શકતા હોય તો એ આપણી સફળતા ન કહેવાય, એ આપણું કાર્ય પરિપૂર્ણ ન થઈ ગયું કહેવાય. એ તમે હોય કે અમે હોય, આપણું કાર્ય પરિપૂર્ણ ત્યારે જ થયું કહેવાશે જ્યારે આપણે જીવ માત્રને, પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ માત્રને, બાળક હોય કે યુવાન હોય, એના હૃદયમાં આપણે સેવાના સંસ્કાર સ્થાપિત કરશું. એ સેવા કરતો થાય. સેવા કેટલી કરે એ મહત્વનું નથી, પણ પહેલા શરૂઆતમાં સેવા કરતો તો થાય. આપણે લોકોએ એના અંદર એ સેવાનો ભાવ જાગૃત કરાવવો પડશે. હવે ઘણા જણા એવું માની બેઠા છે વૈષ્ણવ, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, કે જો યુવાનો આપણાથી કનેક્ટ થતા નથી, બાળકો સેવામાં આવતા નથી, બરાબર,
તો આપણે કામ કરીએ કે આપણા માર્ગની જે પ્રણાલી છે એને સહેલી કરીને એમના રીતે એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બરાબર. હવે જ્યાં સુધી થોડું બહુ બાંધછોડ થાય અને એમની ભાષામાં એમની શૈલીમાં સમજાવીએ, એમાં હું એ વાતનો હું વિરોધી નથી, એ વાતનો હું સમર્થક છું કે એ કરવો જોઈએ એ લોકોના અંદર ભાવ ડેવલપ કરવા માટે. બટ ધેટ ડઝન્ટ મીન એનો મતલબ એ નથી કે તમે એમના માટે જે પરંપરા ચાલી આવતી હોય એમાં કઈ ફેરફાર કરો એના માટે, કારણ કે ઈ જે છે એટ્રેક્ટ થાય. ફેરફાર આપણે ન કરી શકીએ. આપણે આપણી જે સંપ્રદાયની પરંપરા છે એ પરંપરામાં ફેરફાર નથી કરવાનો, એમના જીવનમાં ફેરફાર કરવાનો છે. અને એમના જીવનમાં ફેરફાર કરતા કરતા આપણે ક્યાંક સંપ્રદાયની પરંપરામાં તો ફેરફાર નથી કરી દેતા, એ વાતની પણ આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. એમના હૃદયમાં ફેરફાર કરી અને સેવાના સંસ્કારો સ્થાપિત કરવા માટે આપણે લોકો આપણા જે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો છે એ એમની ભાષામાં આપણે એમને સમજાવીએ, કઈ વસ્તુ એમને ન સમજાતી હોય એમના ડાઉટ ક્લિયર કરીએ. પણ એવું ન થઈ જાય કે ઈ સહેલું કરવામાં આપણે જે મૂળ ક્રમ છે, માર્ગની મૂળ પરંપરા છે એને ફેરવતા જઈએ. એ વાતની પણ કાળજી આપણે લોકોએ રાખવાની, તમે હોય કે અમે હોય, આપણે લોકોએ રાખવાની બહુ જરૂર છે. કારણ કે આપણી જે પરંપરા છે એ પરંપરા, એના સંસ્કાર ઈ જ યુવાનો બાળકોની અંદર સ્થાપિત થાય, ઈ જ આપણો મૂળભૂત ઉદ્દેશ્ય છે. તો ક્યાંક આપણે સહેલું કરતા કરતા આપણે ઈ મૂળ પરંપરા જે છે ઈ ન ફરી જાય, એ વાતની ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. હવે બીજી વાત ઈ થાય કે ભાઈ તો એમના અંદર એ યુવાનો અને બાળકોની અંદર સેવાના સંસ્કાર સ્થાપિત કેવી રીતે થાય. આજથી તમે 50-60 વર્ષ પહેલાનો જો સમય જુઓ તમે, તો મેં સાંભળેલું છે ઘણા ગામડાના વૈષ્ણવોમાં અને પ્રાચીન જે માસિકો છે જે આપણે અહીંયા છપાતા હતા એમાં પણ આપણને ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાઈ સેવાનું જે કલ્ચર છે એ ગામડાઓમાં, શહેરોમાં એ ઘણું હતું. આગ્રહ પણ હતો લોકોને કે આજે ભલે મૂલત્વેને જે ઘરના વડીલ હોય, દાદા દાદી હોય, એ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય, પરંતુ બાળકો ભલે અહર્નિશ સેવામાં ન રહે પણ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા, ઠાકોરજીની બીજી કઈ ટહેલ કરવી, સેવા કરવી, એવો આગ્રહ તો આજથી 50-60 વર્ષ પહેલાના કલ્ચરમાં આપણે ગામડે ગામડે હતો. એટલો કલ્ચર તો હતો જ. મૂળ રૂપે સેવા જે છે વડીલો કરતા, છોકરાઓ કામકાજમાં હોય પણ એ કામકાજમાં હોય છતાં પણ શ્રી ઠાકોરજીના સેવામાં જેટલો હાથ પવિત્ર થાય એ હાથ પવિત્ર કરીને નીકળતા હતા, મૂકીને નહોતા નીકળતા. હવે એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ ઘરમાં જે સેવા કરતા હોય એ જ સેવા કરે, બીજા બધા ઠાકોરજીના સન્મુખ પણ ન આવે, બસ હાથ જોડ કરી નીકળી જાય. હવે ભાઈ એટલી કેવી બીઝી લાઈફસ્ટાઈલ થઈ ગઈ છે આપણે કે આપણે આપણા શ્રી ઠાકોરજી માટે 10-15 મિનિટનો સમય પણ ન નીકાળી શકીએ. બરાબર. તો આપણે જો એમ કહીએ કે ના તું ભલે 10-15 મિનિટ ના આપી શકતો, કાંઈ નહીં, તારે ઠાકોરજીના હાથ જોડ કરીને નીકળવા. અરે કેમ? આપણો જે પ્રાચીન પ્રકાર હતો, એકવાર અપરસ કરી અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરે અને ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરીને પછી જાય, સ્કૂલ જવું હોય તો સ્કૂલ જાય, પોતાના કામમાં જવું હોય તો કામમાં જાય. પણ ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરાવવાનો તો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને જાય, કાંઈક થોડી ઘણી સેવા તો હાથ પવિત્ર કરીને જાય. આપણે સહેલું કરવામાં સહેલું કરતા કરતા આપણે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તો ખાલી હાથ જોડ કરીને વયો જાય ને, સેવા નથી. આનાથી એનો બગાડ થશે. આપણે એના અંદર આ સંસ્કાર ડેવલપ કરવા પડશે કે નહીં, એટલો આગ્રહ તારે રાખવાનો જ છે. અને એમાં કેટલી વાર લાગે? એક અપરસ કરી અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરે અને બે પાઠ કરીને નીકળે તો એમાં શું વાર લાગે? વધીને 15-20 મિનિટ. અરે ભાઈ, આપણે બ્રહ્મ સંબંધી છીએ, પુષ્ટિ માર્ગીય જીવ છીએ, તો આપણે આપણા શ્રી ઠાકોરજી માટે, આપણી પરંપરા માટે 15 મિનિટ ન કાઢી શકીએ? તો આપણે હાથ જોડ કરીને તમે કામકાજમાં વયા જાઓ, સ્કૂલ વયા જાઓ, એ કલ્ચર ડેવલપ નથી કરવું. એ કલ્ચર થી તો કઈક વૃદ્ધિ થતી નથી. આપણે ડેવલપ કરવું છે કે નહીં, તું આગ્રહ રાખ, તારો કર્તવ્ય છે સેવા કરવી. જો તું મહાપ્રભુજીને રિસ્પેક્ટ કરે છે, જો તું શ્રી ઠાકોરજીને રિસ્પેક્ટ કરે છે, તો એ તારો કર્તવ્ય છે કે 10 મિનિટ તો 10 મિનિટ, 15 મિનિટ તો 15 મિનિટ અપરસ કરીને આવ, ધોતી બંડી પહેર, તિલક કર મસ્તક ઉપર, ચરણામૃત લે મોઢામાં અને શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખ આવ, હાથમાં અત્તર લઈ અને અત્યારે શીતકાલના દિવસ છે, હાથ તપાવી સગડીમાં અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કર, 2 પાઠ કર. પછી તારે સ્કૂલ જવું હોય તો સ્કૂલ જા, પછી તારે કામમાં જવું હોય તો કામમાં જા.
આ પ્રકારના સંસ્કાર આપણે આપણા બાળકો અને યુવાનોને આપવાના છે. સહેલું 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 કરીને એમને એટલું સહેલું નથી કરી દેવાનું કે આ વાતની જે મહત્તા છે, આ વાતની જે મહત્વતા છે એ એમના હૃદયમાંથી જતી રહે. આની વેલ્યુ શું છે એ એના હૃદયમાં સ્થાપિત કરવાની છે. આ સેવા આપણને પ્રાપ્ત થાવી, આ સત્સંગ આપણને પ્રાપ્ત થવું, આ કઈ સહેલી વસ્તુ છે? બધાને પ્રાપ્ત છે. જગતમાં કરોડો લોકો છે. કરોડો લોકોને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા પ્રાપ્ત નથી થતી. કરોડો લોકોને ઠાકોરજીનો સત્સંગ પ્રાપ્ત નથી થતો. કરોડો લોકોને ઠાકોરજીનું કીર્તન પ્રાપ્ત નથી થતું. એ જીવોમાંથી કોઈ જ ઠાકોરજીના એવા કૃપાપાત્ર જીવો છીએ આપણે કે ઠાકોરજીનું નામ પણ લઈ શકીએ છીએ વૈષ્ણવો. અને આટલી જો આપણા ઉપર શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો આપણે આપણા બાળકોને સહેલું સહેલું કરીને સાવ આ વસ્તુ જે છે એમના હૃદયમાંથી ન જતી રહે એ વાતની આપણે કાળજી રાખવાની છે. હવે વાત એ થાય કે ભાઈ છોકરાઓ માનતા નથી. હવે છોકરો જયારે 25 વર્ષનો થઈ જાય, એ 25 વર્ષનો થઈ ગયા પછી તમે એને કહો કે આ કર તે કર તો ક્યાંથી માનશે? એટલે જ મેં તમને આજથી 50-60 વર્ષ પહેલાના પુષ્ટિમાર્ગીય કલ્ચરની વાત કરી હતી કે આપણે ત્યાં ઘરે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા બિરાજતી હોતી હતી તો બાળક જે હોય એ, અને આજે બધા લોકો એમ કે છે, મોટા મોટા લોકો, કે ભાઈ બાળકની અંદર બાળક જે ઘરનું વાતાવરણ જોવે છે એને સૌથી વધારે ઇઝીલી એડપ્ટ કરે છે. ઘરમાં ઇઝીલી જે જોવે છે, જે એના વડીલો કરતા હોય એ વસ્તુને બાળક સૌથી પહેલા એડપ્ટ કરે છે. તો આજે જો શ્રી ઠાકોરજીના મંદિરમાં એમના માતા પિતાને એ જોતા જોવે, દાદા દાદી સેવા કરતા હોય અને એમના માતા પિતા ભલે વધારે નહીં તો 10 મિનિટ ઠાકોરજીની સન્મુખ જઈને સેવા કરે અને એની સાથે લઈ જાય શ્રી ઠાકોરજીને ચરણ સ્પર્શ કરાવે. એ 5 વર્ષનો હોય, 6 વર્ષનો હોય, 10 વર્ષનો હોય, ત્યારથી જો એને આ પ્રકારનું વાતાવરણ જોયું હોય ને વૈષ્ણવો, તો એ 25 વર્ષનો થાય ત્યારે તમારે એને કેવું ન પડે કે ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા આવ. એ એની મેળે અપરસ કરીને શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં આવી જાય. જો તમે એને એવું વાતાવરણ માતા પિતા થકી ન જોયું હોય, માતા પિતા થકી વાતાવરણ એને ન જોયું હોય ને કે ભાઈ આ તો દાદા દાદી કરે છે, મમ્મી પપ્પા તો ક્યાં કઈ કરે છે સેવા, એટલે આપણે ન કરીએ, આમનામ હાયલું કરશે. એટલે જે વસ્તુ બાળક જોશે એ જ વસ્તુ એડોપ્ટ કરશે, એ જ વસ્તુ એના અંદર આવશે. એટલા માટે વૈષ્ણવો મારું તમને કહેવાનું એમ છે કે સમજાવવા કરતા આપણે સેવા કરતા થાશું અને એ આપણા નાના બાળકો યુવાનો જોશે ને એ સંસ્કાર એની અંદર સૌથી પહેલા ઉતરશે. એટલે પહેલા તો આપણે લોકો પોતે જે માતા પિતા છે, દાદા દાદી સેવા કરતા હોય એની સાથે સાથે જે માતા પિતા છે એ પણ શ્રી ઠાકોરજીની સેવાનો આગ્રહ રાખે. અને આમાં 10 મિનિટ આપણે અપરસ કરી અને શ્રી ઠાકોરજીના સન્મુખ ન થઈ શકીએ એવું તો કયું, એવા તો કયા કાર્ય હોય કોઈને કે 10-15 મિનિટ ઠાકોરજીની સન્મુખ ન જઈ શકે? એ વાત તો મને મગજમાં બેસતી નથી. અને આ જે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા છે એ મેં કહ્યું કે બહુ કૃપાથી મળે છે વૈષ્ણવો, આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે. શ્રીમદ ગોકુલનાથ સંગમ સુધા સંપ્રાપકમ તત્ક્ષણાત. આ તો શ્રી મહાપ્રભુજી સાક્ષાત સ્વામી સ્વરૂપ છે. એમના કૃપાબલથી, મહાપ્રભુજીના સાનિધ્ય માત્રથી કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થઈ જાય છે, શ્રી ઠાકોરજીની સેવા આપણને મળી જાય. બાકી આ કોઈ બધા જીવને સુલભ છે? શ્રીમદ ગોકુલનાથ સંગમ સુધા સંપ્રાપકમ તત્ક્ષણાત. શ્રી મહાપ્રભુજીના કૃપા બલથી તત્ક્ષણ આપણને શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ, શ્રી ઠાકોરજીની સેવા આપણને મળી જાય છે. તો મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એવો જરા પણ નથી કે તમને એમ કેવું કે ભાઈ બાળકોને બિલકુલ બંધનમાં રાખી અને બીજું બધું મુકાવીને એમને પ્રેશરાઇઝ કરો. આપણે પ્રેશર નથી કરવાનું એમના ઉપર. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઈ જ્યારે મોટો થઈ જાય પછી આપણે ગીત ગાઈએ છીએ કે ભાઈ આ નથી આવતો સેવામાં. અરે ભાઈ ઈ નાનો હતો ત્યારેથી જ એમના અંદર આ સંસ્કાર સિંચન શું કામ ન કર્યું? આપણે લોકોએ સેવાનો આગ્રહ શું કામ ન રાખ્યો એના માતા પિતાએ? જો એમના માતા પિતા સેવાનો આગ્રહ રાખત તો એ બાળક પણ સેવાનો આગ્રહ નિશ્ચિત રાખવાનો જ હતો. એટલા માટે આપણે લોકોએ બીજામાં પરિવર્તન કર્યા પહેલા આપણે આપણામાં પરિવર્તન કરવાની પણ જરૂર છે. અને આપણે આ બંને વસ્તુને બેલેન્સ કરીને ચાલવાનું છે.
થોડુંક અમુક જગ્યાએ લિબરલ પણ થવાનું છે અને અમુક જગ્યાએ સ્ટ્રિક્ટ પણ થવાનું છે. ખાલી તમે એને માર્ગમાં સંસ્કારિત કરવા માટે લિબરલ ને લિબરલ થતા રહેશો તો ક્યાંક સાચી વસ્તુ ન ભૂલાઈ જાય. એટલે આપણે આ બંનેને એક સ્ટ્રિક્ટ પણ બનવાનું છે જ્યાં બનવાનું હોય, અને જ્યાં એને સમજાવવા માટે, એમને પ્રેમથી સમજાવવા માટે, એની ભાષામાં સમજાવવા માટે આપણે લિબરલ પણ થવાનું છે. તો આ બંનેનું બેલેન્સ કરીને ચાલશો ને આજના સમયમાં, તો આપણો બાળક કે યુવાન જે છે આવશે. એક પણ વસ્તુ આમાંથી છૂટશે તો આગળ બહુ અઘરું પડશે. એટલા માટે આ સત્સંગનો જે માધ્યમ સ્મિતાબેન આદિ તમે લોકો ઉપલબ્ધ કરાવો છો, આમાં યુવા વર્ગ, બાળકો, આ લોકો પણ સંમિલિત થાય તો બહુ ઉત્તમ છે, અને સંમિલિત થતા હશે હું આશા રાખું છું. તો આ બહુ એક મહત્વપૂર્ણ વાત છે. આજે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા પહેલાના આજથી 1950 પહેલાના, 1950 પછીના પણ જે પુષ્ટિમાર્ગમાં માસિકો પ્રકાશિત થતા હતા, જે મેગેઝિન પ્રકાશિત થતી હતી પુષ્ટિમાર્ગની, એમાં તમે જોવો તો કેટલા વૈષ્ણવોના લેખો હોય છે. એમાં વૈષ્ણવો એ વખતના કેટલા મનનશીલ, અધ્યયનશીલ હતા કે આજે કેટલું વાંચન કરતા હતા માર્ગ વિશે, પછી એ પોતાના વિચારો લખતા હતા, કોઈ વાત ઉપર પોતાનો લેખ લખતા હતા. અર્થાત કેટલા એક્ટિવ હતા એ માર્ગની અંદર. પરંતુ પછી જ્યારે એ કલ્ચર પુષ્ટિમાર્ગમાંથી જતું ગયું, કે જે કલ્ચરમાં સેવાના સંસ્કાર છે, પાઠના સંસ્કાર છે, અપરસના સંસ્કાર છે, આવા બધા સંસ્કારો જ્યારે એના અંદરથી જવા માંડ્યા, ત્યારે જે છે આ સેવા, આપણો માર્ગ, શ્રી મહાપ્રભુજી, આ બધું આ પેઢીમાં ગૌણ થતું ગયું. અને એ ગૌણ થતું ગયું એનું દુષ્પરિણામ આ છે કે આજે આપણો યુવાન, આપણો બાળક જે છે, કારણ કે જે વસ્તુને જે વ્યક્તિ ગૌણ ગણે એમાં આગળ વધવાની ચેષ્ટા ન કરે. સેવા જરૂરી છે, સેવા આપણો કર્તવ્ય છે, સેવા આપણો પરમ ધર્મ છે. આ વાત આપણા બાળકો, યુવાનો માને ત્યારે જ એનો મહત્વ આપશે અને ત્યારે જ એમાં આગળ વધશે. એનું મહત્વ જ નહીં માને, એને ગૌણ ગણશે તો એમાં આગળ ક્યાંથી વધશે? એટલા માટે હું આ સત્સંગનું આપણું જે માધ્યમ છે, આમાં જેટલા પણ વૈષ્ણવો ઉપસ્થિત છે, આ બધા વૈષ્ણવોને જે મેં પૂર્વમાં વાત કહી એ વાત તમે રિપીટ સમજી લ્યો કે હું એ વાત કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ લોકોને હવે એમ ઘણા જણાને હવે આજે એક નવો ઓલું વસ્તુ ચાલી છે કે ભાઈ અપરસની જરૂર નથી, અપરસની જરૂર નથી, બસ આ કરો તે કરો. અરે ભાઈ, અપરસની શું કામ જરૂર નથી? અપરસ એટલે સદાચાર. શું સદાચારની જરૂર નથી મનુષ્યના જીવનમાં? આ કેવી દિશામાં આપણે આપણા સંપ્રદાયને લઈ જવા માંગીએ છીએ કે કેમ પણ કરીને બસ જોડો જોડો, આપણે અપરસની જરૂર નથી. અરે શું કામ જરૂર નથી? અપરસ જે છે એ આપણા સંપ્રદાયનો પ્રમુખ અંગ છે. સદાચાર જે છે આપણા સંપ્રદાયનો પ્રમુખ અંગ છે. આપણે એને યુવાનોને, બાળકોને ઈઝી વેમાં સમજાવવાની જગ્યાએ આપણે એ વસ્તુ જેનાથી દૂર કરીએ છીએ. આ કેવી વાતો કરીએ છીએ આપણે? મને તો કોઈક વાર આશ્ચર્ય થાય અમુક જગ્યાએ સાંભળીને કે ભાઈ ના ના, હવે આ બધું આપણે શું છે, આ બધું બહુ કડક છે ને, અપરસ બપરસ, એટલે આ બધું આપણે મૂકી દેવું જોઈએ. અને બધા લોકોને શું કામ મૂકવું જોઈએ? ઈ અપરસના સંસ્કારો બાળકો અને યુવાનોમાં ડેવલપ કરવાની જગ્યાએ શું આપણે એ વસ્તુ મૂકી દેવી? હા, ઈ જરૂર છે કે એ અપરસના નામે જે જડાગ્રહો ઘૂસી ગયા છે, જે જડતાના આગ્રહો, જે જરૂરી નથી, અપરસ નથી, પરંતુ એ અપરસના નામથી જે જડ આગ્રહો, એ આઘોરે આઘોરે ને આમ ને તેમ ને, એ બધી જે વાતો છે, એ બધી વાતોનો હું પણ વિરોધી છું કે ભાઈ જડતા કોઈ રીતની ન હોવી જોઈએ, અને અત્યાચાર ન હોવો જોઈએ. આચાર હોવો જોઈએ, સદાચાર હોવો જોઈએ, પણ અત્યાચાર ન હોવો જોઈએ, એ બરાબર છે. પરંતુ આ તો કોઈ નિજી સ્વાર્થની કારણે આપણે, અને આપણી એક નિજી આળસની કારણે આપણે અપરસ મૂકી દઈએ. કમસે કમ સદાચાર તો આપણા જીવનમાં રાખીએ. આપણા જીવનની અંદર સદાચાર હશે તો આપણા વિચાર પવિત્ર બનશે. આપણા વિચાર પવિત્ર હશે તો આપણી વાણી પવિત્ર બનશે. આપણી જો વાણી પવિત્ર બનશે તો શ્રી ઠાકોરજીને પ્રિય લાગશે વૈષ્ણવો. તો સદાચાર તો જે છે એ સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ છે. આજે આપણે આપણા બાળકોને, યુવાનોને સમજાવવાનું છે સદાચારના મહત્વને, એના મૂળભૂત સ્વરૂપથી એને પરિચિત કરાવવાના છે. આજે તો સમય નથી વધારે, પણ ક્યારેક અવસર હશે તો અપરસ ઉપર પણ એક સ્પેશિયલી રાખી લ્યો કે અપરસ શું છે, એના વિષયક પણ આપણે આખો ભાવ પક્ષ અને બીજા બધા એની સાથેના જે પક્ષો છે એની ચર્ચા કરશું.
એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એમ છે કે આપણી જવાબદારી છે કે જે આપણી પરંપરાઓ છે એ પરંપરાઓ, આપણા જે સંસ્કારો છે એ આપણા સંસ્કારો, એની મહત્તા આપણા યુવાનો અને બાળકોના હૃદયમાં આ સત્સંગના માધ્યમથી ડેવલપ કરવી, નહીં કે આપણી જે પરંપરાઓ હોય એ પરંપરાઓને કે ના ના એ તો ઠીક છે ત્યારે હતું પણ હવે નથી, હવે આપણે આમ ફેરવી નાખીએ. શું કામ ફેરવી જોઈએ? હા, સમયની સાથે એમાં આપણે થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરી શકીએ કે ભાઈ સમયની સાથે પહેલા બહુ વધારે, કારણ કે જગ્યા પણ એટલી બધી હતી, બરાબર, સંસાધનો પણ પેલા વધારે હતા. આજની તારીખમાં કોઈના ઘરોમાં એટલી બધી સગવડ હોતી નથી, કોઈના ઘરોમાં એટલો બધો વ્યવસ્થા હોતી નથી કે એ સ્ટાન્ડર્ડની અપ્રસ જાળવી શકે. પણ જેના ઘરમાં જેટલી વ્યવસ્થા છે, જેવી રીતની વ્યવસ્થા છે, પણ જેટલું એનાથી પહોંચાય એટલું તો આગ્રહ રાખીને અપ્રસ જાળવે. સાવ મૂકી તો ન દે, ખીચામાં તો ન નાખી દે અપ્રસને, કમસે કમ એટલો તો આગ્રહ આપણે રાખવો જોઈએ. કારણ કે આ એક સદાચાર છે. ભલે હું એમ નથી કહેતો કે જે પ્રાચીન કાળમાં જે અપ્રસ હતી એવી જ અપ્રસ મારાથી પણ પડાતી હશે કે કોઈ બીજા લોકો પણ એ અપ્રસ પાડે, એવું નથી. પરંતુ ભાઈ જેટલી આપણાથી પોસિબલ હોય એટલું તો કરીએ. ઈ વાતને આપણે ગણકારીએ તો નહીં કે ના ના અપ્રસની જરૂર નથી. આ ગણકારવાની જે આ પ્રણાલી છે ને, આ કાઢી નાખવી જોઈએ. આજે મારાથી કોઈ વસ્તુ ન થતી હોય, મારાથી અપ્રસ ન પડાતી હોય, તો એનો મતલબ એમ થોડું છે કે હું એને ક્રિટિસાઇઝ કરું કે નો હો આ તો બહુ કડક છે, આ નો કરાય. શું કામ નો કરાય ભાઈ? આપણાથી નથી બનતું, ઈ હકીકત છે. જે સ્ટાન્ડર્ડની અપ્રસ પહેલા હતી એ સ્ટાન્ડર્ડની અપ્રસ આજની તારીખમાં ઈઝી નથી પાડી શકાય એવી રીતે. એટલા માટે આજના સમય સંજોગો મુજબ જેટલી પણ અપ્રસ આપણે રાખી શકીએ એટલી અપ્રસ રાખવી જોઈએ. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ઓલી જે પ્રાચીન આપણી પરંપરા છે એને આપણે ધુતકારીએ, એને કઈ ગણીએ નહીં. આપણે જ હોશિયાર છીએ, બીજા કોઈ હોશિયાર નહોતા પહેલા. આપણે આપણી જ જાતને સૌથી વધારે માનીએ છીએ. એટલે આ બધા જે બીજી કોઈ વસ્તુને સ્વીકાર ન કરવાના બધા આ બધા ફંડા છે ને, આ બધા કાઢી નાખવા જોઈએ. આપણાથી જેટલી અપ્રસ પડાતી હોય એટલી અપ્રસ પાડો. જો બીજો કોઈ અપ્રસ પાડવાનો આગ્રહ રાખતો હોય તો એને ઉત્સાહ વધારો કે ના બહુ સરસ તમે આગ્રહ રાખો છો, આ સમયમાં પણ બહુ ઉત્તમ વાત છે. ઓહો તમે તો આ સમયમાં આવું કરો છો, ઓહો આ તો બહુ અઘરું હો, અમારાથી તો ન થાય. આ શું વાતું છે? ઉલટાનો એનો ઉત્સાહ ભંગ કરો છો તમે, બિચારો જે અપ્રસ રાખે છે એનો. એટલે આ બધી વસ્તુ, આ બધા જે મુદ્દાઓ છે, આ બધા મુદ્દાઓની અંદર સાવધાની રાખવાની બહુ આવશ્યકતા છે વૈષ્ણવો. આપણે લોકોએ સમજવાની જરૂરી છે કે વેસ્ટર્નાઇઝેશન અને મોડર્નાઇઝેશનમાં એટલા બધા લિપ્ત ન થઈ જાઓ કે આપણી જ વસ્તુઓ, આપણી જ પરંપરાઓ, આપણા જ પૂર્વજોએ આપેલી આપણા સિદ્ધાંતો, આપણા જ પૂર્વજોએ આપેલી આપણી આચાર પ્રણાલી ઈ આપણને અયોગ્ય લાગવા લાગે. આવું વેસ્ટર્નાઇઝેશન મોડર્નાઇઝેશનની જરૂર નથી. જો એ મોડર્નાઇઝેશન વેસ્ટર્નાઇઝેશનની કારણે કોઈક વસ્તુ આપણે આજના સમય મુજબ, એમાં આપણે આજના સમયની તો દેન છે. આજે આપણે જે આ ઓનલાઈન ઝૂમમાં સત્સંગ કરીએ છીએ, આ આજના વેસ્ટર્નાઇઝેશન અને આજના જે સાયન્ટિસ્ટોની મહેનત છે એના કારણે તો કરીએ છીએ. એને આપણે એપ્રિશિએટ કરીએ છીએ, એને વધાવીએ છીએ કે બહુ સરસ વાત છે. એમાં કોઈ ના નથી. સારી વસ્તુઓ જે છે એના વખાણ કરવા, એને ગણવા, એને આગળ વધારવા, એનો લાભ લઈ અને આપણે આપણા માર્ગમાં શું બેટર કરી શકીએ એ રસ્તા ઉપર ચાલવું, એ બધી ઉત્તમ વસ્તુ છે. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે આપણી પ્રાચીન પરંપરાને કે કોઈ પ્રાચીન સદાચારની વ્યવસ્થા હોય એને આપણે ક્રિટિસાઇઝ કરીએ. આ વસ્તુ કોઈ દિવસ એક્સેપ્ટેબલ ના હોઈ શકે. આ મારો જે મત હતો, થોડું કડવું બોલાઈ ગયું હોય તો તમે લોકો જોજો, બાકી મારા હૃદયમાં બીજું કોઈ એ પ્રકારના ભાવ નથી. પણ આ ઉદ્ગાર ક્યારેક ક્યારેક નીકળી જાય છે, ક્યારેક ક્યારેક એવી વાતો સાંભળીએ આપણે તો એ બધા ઉદ્ગારો હૃદયમાંથી નીકળી જાય છે કે આપણે શ્રી ઠાકોરજીને શૃંગારની જે પરંપરા છે, શ્રી ઠાકોરજીને વસ્ત્રોની જે ધરાવવાની પરંપરા છે, એમાં પણ ફેરબદલ કરી અને આજકાલના વસ્ત્રો, આજકાલના શૃંગાર, આજકાલના જે કોઈ દિવસ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ ધરાવ્યા ન હોય એ પ્રકારના નવા બધા તોર તરીકાઓ લઈને બધા ઠાકોરજીને શ્રમ આપે, એ પણ અયોગ્ય વસ્તુ છે. ઠાકોરજી તો જે શૃંગાર ધરતા મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના સમયથી એ જ શૃંગાર ધરશે. શ્રી ઠાકોરજીને જે સામગ્રી અરોગાવાતી હોય એ જ સામગ્રી અરોગાવાશે. બરાબર.
આપણને કઈ ભાવતું હોય, આમે પહેલા પણ આ સત્સંગના માધ્યમમાં વાત કરી છે એટલે હું એને વિસ્તાર નહીં કરું, પરંતુ આપણે શ્રી ઠાકુરજીને પ્રિય લાગે એવી વસ્તુ કરવી એનું નામ સેવા છે, બરાબર. અને ઠાકુરજીના સુખમાં આપણા સુખની અનુભૂતિ કરવી, આપણું સુખ માનવું એનું નામ સેવા. તત સુખનો વિચાર કરવો એનું નામ સેવા. એવું નહીં કે ભાઈ મને મજા આવે છે ને હું આમ કરું છું, ભલે ને પછી ઠાકુરજીને સેવામાં પેલા ન થતું હોય, બરાબર. તો કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એમ છે વૈષ્ણવો કે વાતને આપણે સમજીએ, આપણી જે સેવા પ્રણાલી છે એને આપણે આપણા યુવાનો, આપણા બાળકોના હૃદયમાં પહોંચાડીએ, અને શ્રી ઠાકુરજીના કૃપાબલ થી નિશ્ચિત આપણા યુવાનો બાળકો તો વધારે ઉત્સાહી છે. આજે અહીંયા અમારે ત્યાં પાઠશાળામાં બાળકો આવે છે, યુવાનો આવે છે, બહુ ઉત્સાહ. એ લોકોને જો સાચી વસ્તુ સમજાવો તો એમના હૃદયમાં એ સાચી વસ્તુ સ્થાપિત થાય, એના હૃદયમાં એ સાચી વસ્તુ સ્થાપિત થઈ શકે. પણ તમે સમજાવો જ નહીં, ઉલટાના એના અનુસાર બધા ગીત ગાય કરો, તો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી. અર્થાત કે સેવા જે છે એ કોઈ દિવસ આપણા માટે બોજરૂપ ન લાગવી જોઈએ, કોઈના પણ માટે. જો સેવા બોજરૂપ લાગે છે એનો મતલબ આપણે ખાલી સેવા કરવા પૂરતી કરીએ છીએ, સેવા માણતા નથી. જ્યારે આપણે સેવાને જાણીએ, મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વકમ સુદૃઢો સર્વતોધિકાઃ, જ્યારે આપણે શ્રી ઠાકુરજીના મહાત્મ્યને સમજશું, એ ઠાકુરજીના મહાત્મ્યને સમજી અને આપણા અંદર શુદ્ધા પ્રેમણાથી દુર્લભા, એ દુર્લભ શુદ્ધ કૃષ્ણ પ્રેમ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થશે, પ્રેમ આસક્તિ વ્યસન આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થશે. તત્પશ્ચાત શ્રી ઠાકુરજીની સેવા રીત પ્રણાલી મુજબ જાણીને આપણે જો કરશું તો એ સેવા આપણે માણી શકશું. ખાલી એ સેવા કરશું તો ખરા, પરંતુ એ સેવાનો આનંદ માણી શકશું. જો આપણા હૃદયમાં શ્રી ઠાકુરજી નહીં હોય ને તો આપણે કરવા પરથી સેવા કરશું પણ એને માણી નહીં શકીએ. તો સેવાને જાણવી અને સેવાને માણવી, આ બંને વસ્તુ આપણા જીવનમાં કરવી જોઈએ. એટલે ઘણીવાર એવું આપણે જોતા હોય, અમે પણ બધા વૈષ્ણવોને ત્યાં પધરામણીમાં જઈએ તો ઘણી જગ્યાએ શ્રી ઠાકુરજીની સેવાનો ક્રમ હોય, ઘણી જગ્યાએ બહુ સુંદર હોય, એવી વાત નથી. ઘણી જગ્યાએ એવું લાગે કે ભાઈ બહુ ધરાર કરતા હોય એ પ્રકારનું લાગે. એ લોકો પોતે ઘણીવાર કે જળાગ્રહથી સેવા કરતા થતું ન હોય એટલો પ્રકાર કરવાની ટ્રાય કરતા હોય, એ પણ અયોગ્ય વસ્તુ છે. આપણાથી પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમમ, જેટલું આપણાથી બની આવે, જેટલું આપણાથી થઈ આવે એ આનંદપૂર્વક સેવા કરવાની છે, કે આપણું મોઢું જોઈને ઠાકુરજીને આનંદ આવે અને આપણે પણ આનંદથી ઠાકુરજીના સન્મુખ બેસી શકીએ. એવું ન થાય કે આપણે સેવા કરતા હોય પણ આપણા ચિત્ત ક્યાંક બીજે હોય, આપણું મોઢું આવડું હોય, થાકી ગયા હોય, હાંફી રહ્યા હોય અને સેવા કરતા હોય તો ઠાકુરજીને પણ એમાં આનંદ ન આવે. એટલે સેવા આપણાથી જેટલી બને એટલી શુદ્ધ ભાવપૂર્વક, નિષ્ઠાપૂર્વક, આગ્રહપૂર્વક કરવી જોઈએ. એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો. આપણી પાસે સમય છે તો એ પ્રમાણે વિષય ચલાવું, કારણ કે આજે હું 15 મિનિટ થોડોક લેટ થઈ ગયો એટલા માટે. હજુ જે છે અડધો કલાક આપના. અડધો કલાક? હા, 11:30 આપના. 11:30 તો નહીં, આપણે 10-15 મિનિટ ચલાવીએ, પછી મારે પણ જરાક સેવામાં જવું છે. 11 o'clock સુધી ચલાવો. હા, 11 વાગે 10 મિનિટ ચલાવીએ આપણે. એટલે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય આ બધી વસ્તુ પાછળનો એમ જ છે કે શ્રી ઠાકુરજીની સેવા એ સૌથી મુખ્ય વસ્તુ છે. હું તમને હજી મારા પહેલાના પ્રવચનોમાં પણ તમે જોઈ લ્યો, મારી એક વાત કોમન હશે કે જ્યાં સુધી તમે શ્રી ઠાકુરજીની સેવાનો આગ્રહ નથી રાખતા ત્યાં સુધી તમે મહાપ્રભુજીની સાચી આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા. બીજું કાં તો તમારા અંદર એ પ્રકારનો અષ્ટસખાઓ જેવો ભાવ હોવો જોઈએ કે ભાઈ નિરંતરી ઠાકુરજીની સ્વરૂપ સેવા કોઈક ભગવદીઓ નહીં કરતા હોય પણ એ નામ સેવા નિરંતર કરતા, પાછા એ સ્વરૂપ સેવા ન પહોંચાતી પણ તો નામ સેવા એને અહર્નિશ હતી. એવું નહોતું કે ઠાકોરજીની સેવા ન કરતા એટલે બસ બેઠા રહેતા, બીજા બધા પોતાના કામકાજમાં લાગેલા રહેતા. નહીં, એમને નામ સેવાનો એટલો આગ્રહ હતો. એ નામ સેવા અર્થાત કીર્તન ઠાકોરજીના જપ આદિમાં એટલા તલ્લીન રહેતા કે ઠાકોરજી સાક્ષાત એમની પાસે આવીને ઉપસ્થિત થઈ જતા. એટલા માટે એમને સ્વરૂપ સેવાની જરૂર ન પડતી. પરંતુ આજે કોઈને નામ સેવાનો એટલા આગ્રહ થોડો છે.
આજે કોઈ એ પ્રકારના અને 84-252 ભગવદીઓ સાથે તો કોઈ આપણે લોકો તો શું, મારા જેવા તો શું આપણે કોઈ તુલના ના કરી શકીએ યાર. એ પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડના એ બધા ભગવદીઓ હતા. ઇવન આપણે આજથી 50-60 વર્ષ પહેલાના જે વૈષ્ણવો હતા એમના આપણે મેગેઝિન જે છે એના હું અત્યારે તો મારે ચરણાટ સાહિત્ય પ્રકાશન કેન્દ્રના માધ્યમથી ગોસ્વામી બાળકોના લેખની સિરીઝ ચાલે છે. ઈ પછી જયારે વૈષ્ણવોના અમુક લેખના સિરીઝ ચાલુ કરીશ ત્યારે તમે લોકો વાંચજો કે કેવા વૈષ્ણવો હતા, કેવો આગ્રહ હતો, કેવો મહાપ્રભુજી પ્રત્યેનો ભાવ હતો. આવા કઈ સગવડિયા ધર્મ વાળા નહોતા. નિષ્ઠાથી કટિબદ્ધતા પૂર્વક ધર્મનું અનુપાલન કરનારા વૈષ્ણવો હતા. એટલે આપણે કમસે કમ જો આપણે પ્રયત્ન કરવો એ આપણા હાથમાં છે. સાચો પ્રયત્ન કરવો, નિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરવો, સાચા ભાવથી પ્રયત્ન કરવો. હું અહીંયા 50 મીઠી વાત બોલી શકું, બરાબર, મને બોલતા પણ આવડે છે ને એટલી બુદ્ધિ ઠાકુરજી આપી છે. પરંતુ ઈ બોલી અને જો આપણા યુવાનો અને આપણા બાળકોનું લાભ ન થતું હોય તો મારું એ બોલવું બેકાર છે. એવી જ રીતે આપણે પ્રયાસ કરવાનો છે સાચી વસ્તુ બાળકોને સમજાવવાનો, યુવાનોને. આપણે પ્રયત્ન તો ભાવથી કરીએ, આપણે પ્રયત્ન તો સાચો કરીએ. જો આપણે સાચો પ્રયત્ન કરશું, સાચા ભાવથી કરશું તો ઠાકોરજી જરૂર પૂર્ણ કરશે. આપણે જો આપણા પ્રયત્નમાં કમી હશે, આપણા ભાવમાં કમી હશે તો આપણને સક્સેસ નહીં મળે. જો આપણો ભાવ, આપણું મન શુદ્ધ છે, આપણા પ્રયત્નો જે છે એ યુવાનોને ને બાળકોને અને આપણા માર્ગના વિકાસનો છે તો જરૂર ઠાકોરજી એ આપણું પરિપૂર્ણ કરાવશે. એટલે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય ખાલી એટલો જ છે કે કમસે કમ આપણે કોઈની સાચી વસ્તુ કયો, હું એમ કહું કે બિલકુલ સાચી વસ્તુ જે માર્ગની હોય, જે પ્રણાલી હોય, એ સાચી પ્રણાલી, સાચી વસ્તુ આપણે યુવાનોને કહીએ, જેથી કરીને એ કમસે કમ એને એક્સેપ્ટ કરવામાં વાર લાગશે, પણ કમસે કમ એ ખોટા માર્ગમાં તો નહીં જાય. આપણે એમને ખોટા માર્ગમાં નથી લઈ જવા. આપણે એમને ભલે લેટ આવશે, બરાબર, ભલે થોડા દિવસ પછી એને રિયલાઇઝ થશે, પણ ક્યારે ને ક્યારે જો સાચી વસ્તુ આપણે બતાવશું તો એ જીવ આવશે માર્ગમાં જ. આજે આપણે 84-252 ભગવદીઓના પ્રસંગ જોઈએ. કેટલા એવા જીવ છે જે વિખુટા પડી ગયા પણ પાછા ઈશી મહાપ્રભુજીની, ગુસાઈજીની કૃપાથી આ માર્ગમાં આવે છે. આ માર્ગ એવો છે, આ કે સામાન્ય માર્ગ છે ભાઈ. આ સાક્ષાત આચાર્ય ચરણનો માર્ગ છે, આ સાક્ષાત પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીનો માર્ગ છે. વૈષ્ણવો, માર્ગોયમ સર્વ માર્ગાણામ ઉત્તમઃ, સર્વોત્તમ માર્ગ છે. આ માર્ગ મહાપ્રભુજીના અનુગ્રહનો માર્ગ છે. ઘણા જણા કહે ને કે ભાઈ ચમત્કાર ને નમસ્કાર, અમે તો ચમત્કાર કરીએ, ચમત્કાર જોઈએ. અરે એકવાર શ્રી મહાપ્રભુજી ઉપર દૃઢતા રાખીને તો જો, એકવાર મહાપ્રભુજી ઉપર નિષ્ઠા રાખીને તો જો, એકવાર શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને જેમ આજ્ઞા કરે એ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન તો કરો. બધી સ્થિતિઓ એની મેળે અનુકૂળ થઈ જશે. વૈષ્ણવ, એવા વૈષ્ણવ જોયા મેં કે જે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય, બીજું કઈ કાર્ય થતું ન હોય, કેમ એનું ચાલી જાય એને નથી ખબર. આ વસ્તુ કોઈને ચમત્કાર ન લાગતી હોય તો બીજા કયા ચમત્કાર દેખાડે ભાઈ. કેટલા ચમત્કાર આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજીએ દેખાડ્યા છે આ માર્ગની અંદર, કે ભાઈ સેવા કરતો જે જીવ હોય અને સેવા ન કરતો જીવ હોય, એ બંનેના જીવનમાં દુઃખ આવે તો સેવા કરતો જીવ એ દુઃખને કેવી રીતે ટેકલ કરે છે અને સેવા કર્યા વિનાનો જીવ એ દુઃખને કેવા ટેકલ કરે છે, એ જ તમે જોઈ લેજો. ચાલો, ચેલેન્જ. તમારે ચમત્કાર જોવો હોય ને તો તમે જોઈ લેજો કે જે ઠાકુરજીની સેવા રોજ કરતો હોય એના જીવનની અંદર દુઃખ આવે અચાનક, અને જે સેવા ન કરતો હોય એવો જીવ, એના જીવનની અંદર દુઃખ આવે, બરાબર. તો આ બંનેમાંથી દુઃખનો અનુભવ, દુઃખને હેન્ડલ કરવું, એ પછી સામાન્ય એનું માઇન્ડ થવું, પાછી એનું જીવનશૈલી સામાન્ય થવી, એ તમે જોજો, માર્ક કરજો. સેવા કરતો જે જીવ હશે એના જીવનમાં દુઃખ આવશે. કારણ કે બ્રહ્મ સંબંધ દેતા વખતે કે મહાપ્રભુજી એમ કોઈ દિવસ નથી કીધું કે તમે વૈષ્ણવ થશો તો તમને કોઈ સાંસારિક દુઃખ નહીં આવે. એ તો જે આપણા કર્મના બંધનો છે, પૂર્વજન્મના કર્મો છે, એ બધું તો થવાનું જ છે, પણ એ દુઃખ સહન કરવાની જે શક્તિ છે, એ દુઃખ આપણા ઉપર હાવી ન થાય,
એ એટલા માટે ન થાય સેવા કરતા જીવને, કારણ કે શ્રી ઠાકુરજીની એના ઉપર અનુકંપા છે, શ્રી ઠાકુરજીની એના ઉપર કૃપા છે, એટલા માટે ન થાય. આ તમે માર્ક કરજો. અને જે જીવના અંદર ઠાકુરજીની સેવાનો આગ્રહ નહીં હોય, ઠાકુરજીનો મહાપ્રસાદ નહીં લેતો હોય, પાઠનો આગ્રહ નહીં હોય, એવા જીવ બેબાકડો થઈ જશે. એની માનસિક સ્થિતિ એ દુઃખની અંદર એ પ્રકારની નહીં હોય જે પ્રકારની સેવા કરતા જીવ છે. આ પ્રત્યક્ષ ચમત્કાર છે. આ શ્રી ઠાકુરજીનો અનુગ્રહ, શ્રી ઠાકુરજીની કૃપાનો આ મુખ્ય પ્રમાણ છે. એટલા માટે આપણે લોકો શ્રી ઠાકુરજીની સેવામાં, અત્યારે તો શીતકાળનો સમય છે, શીતકાળના સમયમાં ધનુર્માસમાં તો શ્રી ઠાકુરજી નિત્ય નવી સામગ્રી આરોગે છે. આપણા પૂર્વાચાર્યોએ તત્સુખનો વિચાર ક્ષણે ક્ષણે કર્યો છે કે ક્યાંય પણ આપણા શ્રી ઠાકુરજીને, અને ઠાકુરજી આપણાથી શું એક્સેપ્ટ કરે છે, આપણાથી ઠાકુરજી એક્સપેક્ટ શું કરે છે? ઠાકુરજી આપણાથી એક્સપેક્ટ આપણો સ્નેહ કરે છે, ખાલી આપણો પ્રેમ એક્સપેક્ટ કરે છે. ઠાકુરજી ખાલી આ પ્રેમથી સેવા કરે. આ તો જીવનો કર્તવ્ય છે કે ઠાકુરજી જે નિત્ય લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલાભી સેવ્યમાનમ, સહસ્ત્રાવધિ લક્ષ્મીથી જે સેવ્યમાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શરણ ભક્ત વત્સલ ભગવાન છે, એ ભગવાન કૃપા કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી બંધાઈ અને આપણા ઘરના ગોખલામાં બિરાજતા હોય, આટલો શ્રમ લઈને આપણે લોકો, તમારા ને મારા જેવા, આપણે શું ઠાકુરજીને સુખ આપી શકીએ? આપણામાં શું સામર્થ્ય, આપણામાં શું તાકાત? છતાં પણ આપણા જેવા ઉપર કૃપા કરીને, અનુગ્રહ કરીને શ્રી ઠાકુરજી પધાર્યા આપણા ઘરે. આપશીના યુગલ ચરણારવિંદ આપણા મસ્તક ઉપર આ તિલક રૂપે બિરાજમાન છે. આપણાથી આપણે જે કરીએ એ ઓછું છે, તો પણ શ્રી ઠાકુરજીની કૃપા જેટલી આપણા ઉપર છે એને આપણે ઉતારી છે. અસંભવ વાત. એટલા માટે અંતમાં એટલું જ કહીશ, આજે હજી 15 મિનિટ આપણે વધારે ચલાવી શકતા હતા પહેલા, પણ મારે થોડું 15 મિનિટ આજે આવવામાં મોડું થઈ ગયું. પાછો ક્યારેક અવસર આવશે, પાછા આપણે બેસશું જરૂર એક દિવસ. અને ખરેખર આજે મેં કોઈ ટોપિક તૈયાર નહોતો કર્યો, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. આજે મેં કોઈ જ ટોપિક તૈયાર નહોતો કર્યો. આજે જે પણ મેં તમને કહ્યું છે એ બધું મારા હૃદયથી જે નીકળ્યું એ કહ્યું છે. આમાં કોઈ તૈયારી કે કોઈ પોઈન્ટ લખ્યા નહોતા, કઈ પ્રવચન તૈયાર કર્યું નહોતું. આજે જે મનમાં આવ્યું ઠાકુરજીની કૃપાથી, ને જે મને જરૂરી લાગ્યું, મને જે અનુભવ થયું કોક વાર, અને જે મને તમને કહેવાનું જરૂરી લાગ્યું, કારણ કે વિષયો ઉપર તો ઘણા વ્યાખ્યાન પ્રવચનો થતા હોય, પરંતુ આજે જે મને જરૂરી લાગ્યું, જે રેલેવન્ટ લાગ્યું મને કહેવાનું, એ મેં આજે કહ્યું છે. તમને આનંદ આવ્યો હશે. સમય થોડોક આપણે ઓછો પડ્યો એમાં કોઈ શંકા નથી, પરંતુ નિશ્ચિત બીજી વખતે આપણે થોડોક વિશેષ સમય લઈને આપણે કરશું. આજે 15 મિનિટ મારે જ મોડું થઈ ગયું, એટલે એના કારણે આપણે 10-15 મિનિટનો સમય ઓછો પડ્યો. અને શ્રી ઠાકુરજીની કૃપાથી આજે તમે માધ્યમ સત્સંગનો ચલાવી રહ્યા છો. હું તો અમસ્તો પણ પ્રવચન બહુ ઓછા કરું છું, પણ અમારા સ્મિતાબેન આટલા પ્રવચનના અને સત્સંગનો આગ્રહ રાખે છે, અને એમને કહ્યું એટલે મેં કહ્યું જરૂર એક દિવસ જરૂર આવીશ. બાકી એટલો સમય પણ નથી રહેતો વૈષ્ણવો. ઘણું મન થાય કે આ બધા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ જે છે, માધ્યમ છે, એના માધ્યમથી, પરંતુ બીજા બધા કાર્યો, ઠાકુરજીની સેવાના કાર્યો, બીજા બધા કાર્યો, સંપ્રદાયના કાર્યોની જવાબદારી એટલી હોય છે કે એટલો બધો સમય પ્રવચનમાં નથી ફાળવી શકતો. પરંતુ નિશ્ચિત આ પ્રકારના માધ્યમોમાં જ્યારે પણ હું સમય નીકાળી શકું છું ત્યારે જરૂર સમય નીકાળીને એક સત્સંગનો, મારી પાસે મને જે આવડે છે, મને જે અનુભવાય છે, બરાબર, અને મને જે જરૂરી લાગે છે એ આ મહાપ્રભુજીના આ પદ્ધતિ કહેવાનો મોકો મળે ત્યારે કહું છું. અસ્તુ, ખૂબ આનંદ આવ્યો, અને આગળ પણ આપણે જરૂર જ્યારે અવસર હશે ત્યારે પાછા આપણે કંઈક સત્સંગ કરશું.